नमस्कार शुभ सकाळ दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर 1 तारिख सोमवार चलतु नजर पकाइबा आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपर। आज प्रथम खबर बढ़िबो चाषी पंजीकरण अर्भदी सूचना देले जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। चाषी पंजीकरण अर्भदी बढ़िला जेउ चाषी माने एपर्यंत पंजीकरण करि नाहांती सेमानंकु सुजोग दिया जिवो। अर्भदी बढ़िला नै जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र सूचना दैछंती। से कहिसंती जे चलित वर्ष रेकर्ड संख्यक चाषी पंजीकरण करिसंती। जेउ माने चाष छाड़ी थिले सेमानंको वर्तमान चाषकु फेरुछंती। 19,67,000 चाषी पंजीकरण करिसंती। जेउ चाषी रही गले तांको कथा विचार चालिछि। एथिपाई निष्पत्ति शीघ्र निया जिवो। पंजीकरण अर्भदी बढ़िला बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। 27 तारिख रे सीएम किसान टंका चाषी अकाउंट को जाउछि किंतु जेउ चाषी एजाए पंजीकरण करि नाहांती सेमानंको पाई मध्य खुशी खबर रहिछि। सरकार चाषी पंजीकरण अर्भदी बढ़ाइबाकू योजना करिसंती। एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 27 अगस्त रे कहिथिले। केते दिन बढ़िबो खूब शीघ्र घोषणा हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। आउ सप्ताहे बढ़ाइबाकू प्रस्ताव देइथिले उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव। उपमुख्यमंत्री को प्रस्ताव को ग्रहण करा जाइछि एवं घोषणा हेबो बोली कहिथिले मुख्यमंत्री बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर ओडिशा आसिबे राहुल गांधी पीसीसी सभापति को सूचना। ओडिशा गस्तरे आसिबे राहुल गांधी नवेम्बर किंबा डिसेम्बर ओडिशा आसिबे राहुल गांधी एने सूचना दैछंती पीसीसी सभापति भक्त दास र सह पदयात्रा सर्वा कार्यक्रम रे राहुल जोग देवा नै सूचना दैछंती पीसीसी सभापति। भोट जरी नारी निर्यातन ओडिशा काहे की गरीब गस्तरे एही प्रसंग उठाइबे राहुल गांधी एने सूचना दैछंती भक्त दास। सरकार को ए मुद्दा नै टार्गेट करिबे। राहुल विरोधी को भोट जरी नारी निर्यातन ने घेरिबे राहुल गांधी बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर इंस्पेक्टर एसआई को क्षमता बढ़ाइले सरकार। राज्य रे इंस्पेक्टर एसआई को बढ़िला क्षमता। इंस्पेक्टर एसआई को बढ़िला क्षमता बढ़ाइले सरकार। एने की एएससी एएसटी मामलार तदंत करि पारिबे। तदंत सह गिरिफ और स्वतंत्र अदालत रे मामला करि पारिबे। पूर्वरु डीएसपी बिहार अधिकारी को एही क्षमता बढ़िथिला। एने गृह विभाग पक्षरु संशोधित विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एचआर पीएससी एडीजी ज्योतिन्द्र कोयल एने प्रस्ताव देइथिले बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर घड़घड़ी सांगकू प्रबल नादिब समस्त जिला को येलो वार्निंग जारी करला पाणीपाग विभाग। राज्य रे वर्तमान वर्षा जारी रहिছে। एहारी मध्य रे पाणीपाग विभाग समस्त जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि। राज्य रे वर्तमान मौसुमी सक्रिय रहिছে। एही कारण पाई दिन रे खरा एवं संध्या बेले को किछि स्थान रे वर्षा हेउछि। आज केन्दुझर मयूरभंज कोरापुट और रायगढ़ आदि जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एति सह उपकूल एवं संलग्न जिला गुड़िक रे मध्य वज्रपात सह वर्षा संभावना रहिछि। एथि पाई राज्य रे प्राय समस्त जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केंद्र। एही बळी पाग राज्य रे 2 तारिख पर्यंत जारी रहिबो बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर संसद रे रहिबो 3 ठाकुरंको 3 रथ चक। संसद रे सर्वा पाइबो 3 रथ चक। एणिकी संसद रे रहिबो जगन्नाथ महाप्रभुंको नदीघोष बड़ भाई बलभद्रंको तालुधर्ज भौणी सुभद्रांको दर्पद नळ रथर चक। संसद रे 3 ठाकुरंको रथर चक रखिबा पाई श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन प्रस्ताव देइथिला। आउ ओडिशा गस्त रे आसीथिबा लोकसभा बाचस्पति पुरी जाई महाप्रभुंको दर्शन करिबा समय रे एही प्रस्ताव को ग्रहण करिसंती। ए संपर्क रे सूचना दैछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन अरविंद पाड़ी। तेणु एबे संसद रे देखिबाकू मिलिबो 3 ठाकुरंको 3 रथर चक बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर सावधान आसंता काली 20 जिल्ला रे प्रबल वर्षा। सावधान रुहंतु राज्यवासी। आसंता 3 तारिख जाए राज्य रे विभिन्न जिल्ला रे वर्षा संभावना। एहा सह आसंता काली पाई 20 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी रहिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। सेप्टेम्बर 1 तारिख जाए विभिन्न जिल्ला रे हालुकारू मध्य रे धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। हेले आसंता काली एकाथरे 20 जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना थिबा नै आकलन करा जाइछि।
ସେହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଆସୁଛି ଯୋଡ଼ା ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 31ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ କାଚିବ। ଆସୁଛି ଆଉ 2ଟି ଲଘୁଚାପ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ପୁଣି ବଢିବ ବର୍ଷା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 5ରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 31କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପଛକୁ ପଛ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବିସ୍ତାରିତ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ଜରୁରୀ। ଏଏସସି ଏଏସଟି ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ। ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ, ମୋତେ କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେହି ବର୍ଗରୁ ଆସିଥିବାରୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 24% ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସମସ୍ତ ଜନଜାତି ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 31 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। 31 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିଲା। 125ଟି ପଦବୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଓ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଫିଜିକାଲ ଏକଜାମରେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏ ପ୍ରକାଶ ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁକୁର ଗଣନା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ବିଏମ୍ସିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁକୁର ଗଣନା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଚଳନ ରାଣା। ଭେଟେନାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଗଣନା ହେବ। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 3ରୁ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ କୁକୁର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଣନା ଶେଷ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ତାହା ଗଣନାରେ 10 ଦିନ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବିଏମ୍ସି କୁକୁର ଗଣନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ, ସଫେଇ କର୍ମୀ, ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ବିଏମ୍ସି କମିଶନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 40ରୁ 45 ହଜାର କୁକୁର ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଗଣନା ପରେ ସହରର କେତେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 11 ମୃତକ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଦେଲା ଆର୍ସିବି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଆର୍ସିବି ଜିତିଛି। 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ନେଇ ଦଳ ଖୁସି ମନେଇ ଲାଗି ବେଙ୍ଗଲୋର ଟ୍ରଫି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ସିବି ଖେଳାଳି ଓ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି
କଳ୍ପନା କରି ନଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଗହଳି ଏତେ ହୋଇଗଲାରେ ଲୋକମାନେ ଦଳ ଚଟକା ହେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଆରସିବି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲା। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଅଘଟଣ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଦଳ ଦୂରରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢାଇଛି ଆରସିବି। ଦଳ ଚଟକାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛି ଆରସିବି। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଯେକୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କାମନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଳ ପୂରା କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଏ ନେଇ ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ଦେବେ 90,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। 1 ଜୁନ 2020ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ଯୋଜନା ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନା 80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 90,000 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିନ୍ତାରେ ମୋଦି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 50% ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସହିବ 52 ଲକ୍ଷ କୋଟିର କ୍ଷତି। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା 50% ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ 52 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ସହିପାରେ, ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରୋକରେଜ ଫର୍ମ ଜେଫ୍ରିଜ ଉଡ୍ ତାଙ୍କ ସାପ୍ତାହିକ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫିୟରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା 50% ଶୁଳ୍କ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ 55ରୁ 60 ବିଲିୟନ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଉଡ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟନଶିଳ୍ପ, ଫୁଡ୍ ଆୱାର, ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ 2 ଚକିଆ ଯାନ, 40% ଜିଏସଟି ଲଗାଇବେ ସରକାର। ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2 ଚକିଆ ଯାନ। 350 ସିସିରୁ ଅଧିକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉପରେ 40% ଟିକସ ଲଗାଇବେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ଜିଏସଟି ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବାରୁ ଭାରତର ଅଟୋମୋବାଇଲ କର ଗଠନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି 350 ସିସିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାର ଏକ ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ଲାଗିବ ଝଟକା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଏସଟି ଅର୍ଡିନାନ୍ସରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 350 ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର 28% ଜିଏସଟି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ନୂତନ ଜିଏସଟି ଢାଞ୍ଚାରେ 18%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 350 ସିସି ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 40%ର ଉଚ୍ଚ ଜିଏସଟି ହାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ରାଜଭବନ। ରାଜଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ରାଜଭବନ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜଭବନ ଯିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ରାଜଭବନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସାଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ସୁରଜ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ କାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ଚାରଚାଳନା ଓ ବିକ୍ରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ନେଇ ଗତକାଲି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସମ୍ମିଳନୀ
କକ୍ଷରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସର୍ବିଚ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ସିଆଇଡି ତଥା ଡିଆଇଜି, ସାର୍ଥକ ଷଡଙ୍ଗୀ, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ପିଏମସି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସିବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜଧାନୀ କିପରି ନିଶାମୁକ୍ତ କରାଯିବ ସେନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରପଗଡ଼ ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶା ନିବାରଣ ସହିତ ଚୋରା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣକୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 7 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନକୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଜାପାନ ଗସ୍ତ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବେ ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୋଟ 7 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚୀନ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ସଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହା ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। 7 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ଗସ୍ତ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।